मृदाय आदिक्यं यं सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्तत् सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः हरये नमः। बिलेबतोरुक्रमविक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा असति दार्दुरिके वसूत न चेत् प्रगायति उरुगाय गाथाम्। शृण्वतः शृणुतः इत्यर्थः। बिलेबत विक्रमान् ये जनाः उरुक्रमस्य विक्रमान्। उरुक्रमः कः? विष्णुः। विष्णोः विक्रमाः विष्णोः साहसादीनि अथवा चरितानि ये न शृण्वन्ति बिलेबत न शृणुतः बिलेबत बिलं बिले बिलानि बिले that is only the holes. If a person is not ready to hear the charita of Vishnu, then his ears are not ears, that is only the holes. Atra kevalam bilam bile bilane bile kila न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य बिलेबतौरक्रम विक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य नरस्य कर्णपुटे मनुष्यस्य कर्णपुटे कर्णपुटं कर्णपुटे कर्णपुटानि कर्णपुटे यदि न शृण्वतः कस्य उरुक्रमस्य विक्रमान् न शृण्वतः तत् बिले केवलं बिले. Only the two holes are there in our face, that's all. Jihva asati dardurikeva anantaram parvatasya bileva anantaram urugaya gatam na pragayati chet. Urugayaha उत्कृष्टं गायन्ति कमुद्दिश्य भगवन्तं उद्दिश्य अतः उरुगाय कः? भगवान् विष्णुः श्रीकृष्णः. उरुगाय गीतां श्रीकृष्णस्य गायनं ये न कुर्वन्ति अर्थात् कृष्णमुद्दिश्य स्तोत्रं ये न कुर्वन्ति श्रीकृष्णस्य चरितानि यानि प्रसिद्धानि वर्तन्ते तानि प्रसिद्धानि यदि न वयं ब्रूमः यदि न कथयामः न शृणुमः यथा तद्वदेव न कथयामश्चेत् तर्हि इयं जिह्वा गातां यदि न गायति अस्माकं जिह्वा तर्हि इयं जिह्वा इति वक्तुं न शक्यते किन्तु असति दार्दुरिकेव इति उक्तम्. दर्दुरकः मण्डूकः बेकः यथा बेकः रटति तस्य यः कोऽपि अर्थः न भवति तद्वदेव अन्यान्यविषयकीया वार्ता वर्तते तदेव यदि क्रियते अस्माकं जिह्वा तर्हि इयं जिह्वा दार्दुरिकेव बेकस्य मण्डूकस्य विद्यमाना जिह्वा इव असति अविद्यमाना इव वेस्ट भवति इति उच्यते. बिलेबतोरक्रमविक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा असति दार्दुरिकेव सूत न चेत् प्रगायत्युरुगाय गीताम्
ಭಾರಪರಂ ಪಟ್ಟಕಿರೀಟಜುಷ್ಟಂ ಅಪಿ ಉತ್ತಮಾಂಗಂ ನನಮೇನ್ಮುಕುಂದಂ ಶಾವೌ ಕರೋನೋ ಕುರುತಃ ಸಪರ್ಯಾಂ ಹರೇರ್ಲಸತ್ಕಾಂಚನ ಕಂಕಣೋ ವಾ. ಅನಂತರಂ ಏತದುಚ್ಯತೆ ಭಾರಂ ಭಾರಃ ಪರಂ ಪಟ್ಟಕಿರೀಟಜುಷ್ಟಮಪಿ ಉತ್ತಮಾಂಗಂ. ಪಟ್ಟೇನ ಪಟ್ಟಕಿರೀಟೇನ ಜುಷ್ಟಂ ಸೇವಿತಂ ಉತ್ತಮಾಂಗಂ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಶಿರಃ ಯದಿ ಮುಕುಂದಂ ನನಮೇತ್. ಯದಿ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಶರೀರಸ್ಯ ಉಪರಿ ಭಾಗೆ ಇದಂ ಮಸ್ತಕಂ ರಾಜತೆ ಶಿರಃ ರಾಜತೆ ತತ್ರ ಕಿರೀಟಾದಿಕಮಪಿ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಧಾರಣಾರ್ಥಂ ಶಿರಸಃ ಉಪರಿ ಕಿರೀಟಾದಿಕಂ ಧಾರ್ಯತೆ ಅಲಂಕರಣಾರ್ಥಂ. ಯದಿ ಕಿರೀಟಾದಿಯುಕ್ತಂ ನಾನಾರತ್ನಾಭರಣೈಃ ವಿಭೂಷಿತಂ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಮಸ್ತಕಂ ಯದಿ ಕದಾಪಿ ಭಗವಚ್ಚರಣೋ ನ ಸ್ಪೃಶತಿ. ಭಗವಚ್ಚರಣಾರವಿಂದಯೋಃ ಸ್ಪರ್ಶನಂ ಯದಿ ನ ಕರೋತಿ, ಅರ್ಥಾತ್ ಯದಿ ಭಗವಂತಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಯದಿ ನ ನಮಸ್ಕುರ್ಮಃ, ಶಿರಸಾ ಯದಿ ನ ನಮಸ್ಕುರ್ಮಃ, ತರ್ಹಿ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಶರೀರಸ್ಯ ಉಪರಿ ವಿದ್ಯಮಾನಃ ಕಶ್ಚನ ಭಾರಃ ಏವ ತಸ್ಯ ಕಿಮಪಿ ಪ್ರಯೋಜನಂ ನ ಭವತಿ. ಕೇವಲಂ ಭಾರಾಯತೆ ಭಾರವದಾಚರತಿ. ಇದಾನಿಂ ಕಿಂಚಿದ್ ವರ್ತತೆ. ಇದಾನಿಂ ಮಯಾ ಕಿಂ ಕ್ರಿಯತೆ ಅತ್ರ ಹೇಯಂ ನಿಕ್ಷಿಪ್ಯತೆ. ಇದಂ ವಸ್ತು ಇದಂ ಭಾರಾಯತೆ ಯಥಾ ತದ್ವದೇವ ಮಸ್ತಕಸ್ಯ ಮಸ್ತಕಂ ಇತಿ ಯದ್ ವರ್ತತೆ ಶಿರಃ ಅಯಂ ಭಾಗಃ ಯದಿ ವರ್ತತೆ ದೇಹಸ್ಯ ಉಪರಿ ವರ್ತತೆ ಕೇವಲಂ ಭಾರಾಯತೆ. ಯದಿ ಭಗವಚ್ಚರಣೌ ನ ಸ್ಪೃಶ ಭಗವಚ್ಚರಣೌ ಯದಿ ನ ಸ್ಪೃಶತಿ ಮಸ್ತಕಂ ತರ್ಹಿ ಕೇವಲಂ ಭಾರಃ. ಶಾವೌ ಕರೋನೋ ಕುರುತಃ ಸಪರ್ಯಾಂ ಹರೇರ್ಲಸತ್ ಕಾಂಚನ ಕಂಕಣೌ ವಾ. ಲಸತ್ ಕಾಂಚನ ಕಂಕಣೌ ಲಸಂತೌ ಕಾಂಚನ ಕಂಕಣೌ ಕಾಂಚನಸ್ಯ ಸುವರ್ಣಸ್ಯ ಕಂಕಣೌ ಲಸಂತೌ ಚತೌ ಕಾಂಚನ ಕಂಕಣೌ ಚ ಲಸತ್ ಕಾಂಚನ ಕಂಕಣೌ ಅತ್ಯಂತಂ ಶೋಭಾಯಮಾನೋ ವರ್ತೇತೆ ಕಿಂ ಕಂಕಣೌ. ತಾದೃಶ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಕರಯೋರ್मध्ये ಲಸತ್ ಕಾಂಚನ ಯುಕ್ತತ್ವಂ ವರ್ತತೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ವಯಂ ಕಾಂಚನ ಕಂಕಣಂ ಧೃತವಂತಃ. ಅತ್ರಾಪಿ ಕಂಕಣಂ ವರ್ತತೆ ಅತ್ರಾಪಿ ಕಂಕಣಂ ವರ್ತತೆ. ಏವಂಚ ಕಂಕಣಃ ಕಂಕಣೌ ಕಂಕಣೌ ಕೀದೃಶೌ ಇಮೌ ಕಂಕಣೌ ಲಸತ್ ಕಾಂಚನ ಕಂಕಣೌ ಸುವರ್ಣ ನಿರ್ಮಿತೌ ಬೃಹತ್ ಕಾಂಚನ ಕಂಕಣೌ ಕರಯೋರ್मध्ये ರಾಜಂತೆ ಅತ್ರ ಏಕಂ ಅತ್ರ ಏಕಂ ಇತಿ ನಿಕ್ಷಿಪ್ತಂ. ಯದಿ ಇಮೌ ಕರೌ ಯದಿ ಕದಾಪಿ ಭಗವತ್ ಪ್ರತಿಮಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವಿಗ್ರಹಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸಾಧೂನ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಮುನೀನ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಭಗವಂತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಯದಿ ಏವಂ ನಮಸ್ಕಾರಂ ಯದಿ ನ ಕರೋತಿ ಅಯಂ ಕರಃ ನೈವ ಕರಃ ಅಸ್ಯ ಕರತ್ವಂ ನ ಭವತಿ. ಇಮೌ ಕರೌ ನ ಕರೌ ಶಾವೌ ಕರೌ ಶವಸಂಬದ್ಧೌ ಕರೌ ಶವಃ ಭವತಿ ಕುಣಪಃ ಭವತಿ. ಶವಃ ನಾಮ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ. ಕುಣಪಃ ಭವತಿ. ಕುಣಪಸ್ಯ ಕರಃ ವರ್ತತೆ ವಾ ನ ವಾ ವರ್ತತೆ. ದ್ವೌ ಕರೌ ಅಪಿ ಶವಸ್ಯ ವರ್ತೇತೆ ಪರಂತು ಕದಾಪಿ ನಮಸ್ಕರ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೆ ವಾ ನ ಶಕ್ಯತೆ. ತದ್ವದೇವ ಯದಿ ಭಗವಂತಂ ನ ನಮಸ್ಕ್ರಿಯತೆ ಇಮೌ ಕರೌ ತರ್ಹಿ ಇಮೌ ಕರೌ ಶವಸ್ಯ ಶಾವೌ ಕರೌ ಶವಸಂಬದ್ಧೌ ಕರೌ ಇವ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ. ಶಾವೌ ಕರೋನೋ ಕುರುತಃ ಸಪರ್ಯಾಂ ಅರ್ಥಾತ್ ನಮಸ್ಕಾರಂ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಅನಂತರಂ ಸಪರ್ಯಾಂ. ಸಪರ್ಯಾ ನಾಮ ಪೂಜಾ. ಯದಿ
कराभ्यां भगवत्पादयोः उपरि जलं न निक्षिप्यते, तस्य अलङ्करणं यदि न क्रियते, सेवां यदि न क्रियते, कराभ्यां यदि सेवा न भवति तर्हि इमौ करौ शावौ करौ इति उच्यते। अनन्तरं शावौ करो नो कुरुतः सपर्यां हरेर्ल सत्कञ्चन कङ्कणो वा बर्हायिते ते नयने नराणां लिङ्गानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये पादौ नृणां तौ दुमजन्मभाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यौ इति उच्यते। बर्हायिते पिच्च नेत्रवदाचरिते अर्थात् निष्फले इत्यर्थः। नयनं नयने नयनानि, इमे नयने अर्थात् अस्माकं समीपे नयनद्वयं वर्तते। यदि नयनद्वयेन विष्णोः लिङ्गानि यदि नैव निरीक्षणं कुर्मः तर्हि लिङ्गानि इत्यस्य प्रतिमाः इत्यर्थः। विष्णोः लिङ्गानि इत्यस्य विष्णोः प्रतिमाः यदि चक्षुर्भ्यां न विलोकयामः वयं तर्हि अस्माकं द्वे अपि नयने तत् व्यर्थे इति उच्यते, निष्फले। कथं? बर्हायिते ते नयने। मयूरस्य पिच्छं यद्वर्तते तत्र नेत्राणि भवन्ति, पिच्छे नेत्राणि वर्तन्ते, बहूनि नेत्रचित्राणि तत्र भवन्ति। ताभिः तैः नेत्रैः किं बरहः द्रष्टुं शक्यते वा? तत् नेत्रवत् दृश्यते, नेत्रकार्यं न कुर्वन्ति। अतः तत् निष्फलमेव, केवलं सौन्दर्यार्थं तद् भवति। तद्वदेव अस्माकं यदि नयनद्वयं भगवतः प्रतिमाः यदि न वयं पश्यामः तर्हि अस्माकं द्वे अपि नयने निष्फले बर्हवदाचरिते, पिच्चनेत्रवदाचरिते, बर्हायिते इति उच्यते। अनन्तरं पादौ नृणां तौ दुमजन्मभाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यौ। हरेः क्षेत्राणि न अनुव्रजतः। हरेः क्षेत्रं किं? वृन्दावनक्षेत्रं, मथुराक्षेत्रम्, अयोध्याक्षेत्रं, काशीक्षेत्रं, गयाक्षेत्रम् इति बहूनि भगवतः क्षेत्राणि सन्ति। क्षेत्राणां प्रति यदि न वयं गच्छामः, तत्र क्षेत्रं गत्वा इतस्ततः यदि पादाभ्यां पर्यटनं यदि न कुर्मः तर्हि नरस्य नृणां तौ पादौ, पादद्वयं यद्वर्तते पुण्यस्थाने समूहे च घृतमाज्येऽम्बुसर्पिषोः इति आदवः। अतः पुण्यस्थानानि यदि न वयं गच्छामः तर्हि अस्माकं नृणां पादौ तौ द्वौ अपि पादौ दुमजन्मबाधौ इति। दुम इति न द्रुम, तत्र कश्चन व्यत्यासः। द्रुमजन्मबाधौ, द्रुम द्रुम इत्यस्य वृक्षः इत्यर्थः। द्रुमवत् जन्म भजते, द्रुमवत् यथा वृक्षः भवति, वृक्षे शाखाः भवन्ति,
अत्र एकः शाखः अत्र एका शाखा वर्तते, अत्रैव अपरा शाखा वर्तते। किं कदापि इयं शाखा गन्तुमर्हति वा? न अर्हति। अतः गमनार्थं यदि न शक्यते तर्हि पुण्यक्षेत्रं प्रति इयं शाखा स्वयमेव गन्तुं यदि न शक्यते तर्हि तस्याः शाखायाः यथा व्यर्थत्वं तद्वदिव यदि न वयं देवसमीपं गच्छामः न गच्छामः तर्हि अस्माकं द्वौ अपि पादौ द्रुमवत् जन्म भजते इति उच्यते। द्रुम जन्म भाजौ इति उच्यते। जीवच्छवो भागवतांग्रिरेणं न जातु मर्त्यो अभिलषेत यस्तु श्रीविष्णुपद्याम् अनुजः तुलस्य श्रीविष्णुपद्या मनुजस्तुलस्याः श्वसच्छवो यस्तु न वेद गन्धम् इति उच्यते। तदपि उच्यते भागवतस्य भगवद्भक्तजनस्य अंग्रयोः पादयोः रेणुं धूलिकणं धूलिं रेणुं धूलिं अथवा हरे नमः भागवतयोः भगवतः विद्यमानयोः अंग्रियोः रेणुं नाभिलषेत। भगवद्भक्तजनस्य अंग्रियोः रेणुम् अथवा भगवतः साक्षात् विष्णोः अंग्रियोः रेणुं नाभिलषेत न काङ्क्षेत तर्हि जीवच्छवः जीवन्मृतः भवति सः पुरुषः इति उच्यते। श्रीविष्णुपद्याः श्रीविष्णुपदप्रियायाः श्वसच्छवः श्वसत्शवः जीवन्मृतः। श्रीविष्णुपद्याः श्रीविष्णुपदप्रियायाः श्वसच्छवः श्वासकृत् कुणपतुल्यः इति भवति। श्वासकृत् कुणपतुल्यः भवति। अतः अस्माकं भगवतः पादरेणुं भगवद्भक्तानां पादरेणुं सर्वदा स्वीकरणीयम् इति उच्यते। अनन्तरं किमुक्तम्? तदश्मसारं हृदयं बतेदं यद्गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः न विक्रियेताथ मुखे विकारो नेत्रे जलं गात्रगृहेषु हर्षः इति उच्यते। हरे नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरये नमः।